أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى خضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاع إلى قاب من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روح حاضرين ولكل كافة شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح لي بفتوح العارفين اللهم ياسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسر عليك ياسر اللهم تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله وشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang dimulakan yang kasih Imam Masjid Jami Kampung Seri Gading, yang dihormati yang dikasih pengurusi dan seluruh ahli jabatan kuasanya, yang dihormati yang dikasih para imam, para bilal, bapak haji, bapak, ibu tak ada hari ini, ibu kat rumah saja lah. Sahabat-sahabat hadirin hadirat rahimakumullah, pertama-tamanya rafa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia, pada malam yang berbahagia ini kita rehat sekejap di rumahnya Allah. Tapi ramai orang tak nampak rumah Allah ni. Kadang-kala tidak betah lama-lama di rumah Allah. Ini adalah fitrahnya kita. Tapi kalau ada masalah, carinya Allah juga. Ini yang kita tidak faham. Itu sebab disebut tadi ayatnya, kalaulah wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan diri kamu, harta benda kamu, pangkat kedudukan kamu, dan juga akan anak istri-istri kamu daripada untuk berzikir kepada Allah, an zikrillah. Ya, kerana sekiranya kamu lakukan begitu, maka kamu adalah golongan orang yang sangat-sangat rugi. Benarlah kata Allah, innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi, mandang rugi. Kita ni sebenarnya tak perasan kalau rugi. Ruginya apa sahabat? Kalau Kampung Seri Gading ni rakyatnya berapa Pak Imam? Ojan. Rakyatnya berapa? Tak cukup tangan nak dibilang. Tapi yang kata orang tu rohe oraro. Kerana apa sahabat? Disebut oleh Allah di Al-Quran sana, subhanallah, boleh hilang pula dia dalam ingatan saya. Ya, disebut apa? Barang siapa orang-orangnya yang diberi peringatan akan ayat-ayat Allah, mereka ini meninggalkan akan tempat itu, itulah mereka berdosa yang paling besar. Allah dah lorongkan al-majlis ilmu raudhatun min riyadil jannah. Apa kehebatan duduk dalam majlis ilmu ini? Selalu ya, kalau guru-guru kita sebut, guru kita sebut majlis ilmu itu umpama mendirikan solat sunat 1000 rakaat. Duduk dalam majlis ilmu, dah dapat 1000 rakaat hari ni. Dah dapat ke belum? Dah. Ustaz, saya duduk majlis ilmu. Alhamdulillah kalau duduk majlis ilmu. Tapi itu sebab 1000 rakaat yang Allah nilai. Adakah solat kita benar? Itu persoalan. Kalau Allah bagi 1000, pastinya dia tulen. Tapi kalau kita mendirikan solat, tulenkah? Ini yang jadi masalah. Yang kalau kita renung-renung sahabat yang dirahmati Allah, berapa ramai orang yang solat sebenarnya dia tak solat pun. Kenapa? Berapa ramai orang yang solat dia biadab dengan Allah, Allah tak pandang pun. Kenapa biadab? Itu sebab para ulama telah memberitahu, Rasulullah sabdakan, tuntutlah ilmu seberapa banyak, tak kisahlah ilmu apa sekalipun, itu adalah syariatku, kata Rasulullah. Itu adalah butir mutiara kataku. Maka orang yang banyak ilmunya baru mereka bersyariat. Bersyariat ni tahu sahabat apa maksud syariat? Kalau atuk saya sebut kita iki wong syariat dia kata.
Wong Sarengat. Pulanya dalam kampung tu pun namanya Sarengat ada. Lah sudah. Wak Sarengat piye iki? Ya kita ya dadi padha gelur ku kabeh wong Sarengat. Sini harus ngomong Jawa ngomong Melayu ana Pak Iman. Semua boleh. Wah, semua boleh. Kerananya wong ra Jawa ora cetha. Biasanya mandi udo. Kuwi lah men cilik-cilik. Ora Jawa ora cetha. Apa ora cetha? Itu sebab dalam kuliah saya lepas apabila disebut langit notok. Notok itu maksudnya apa? Nah, jangan cakap, tapi notok yang nak disebutkan adalah dah tidak ada jalan lagi. Wes notok. Maksudnya wong Jawa ini pun hebat juga omongannya. Notok, tak boleh cakap lagi. Wes tak boleh gerak lagi lah. Notok neng silik. Itu sebab kalaulah baginda Rasulullah disebut dalam Al-Quran apa sahabat? Demi langit kata Allah. Demi langit aku bina satu jalan. Apa dia? Wasama'i wa tariqa. Demi langit aku binakan satu jalan mengikut ahlul tasawuf. Ya. Jalan apa itu? Kata Allah. Wa ma adraka ma tariq? An-najmus sakif. Yang inilah 3 ayat ini ramai yang tidak faham. Apakah matlamat hidup kita yang Allah sebut wa ma khalaqtul jinnati wal insan illa liya'budun. Kita tak paham lagi rupanya. Kenapa belum melakukan ibadah? Kerana baginda Rasulullah sebut mereka-mereka yang bertarik itu adalah amalanku. Sudahkah kita bertarik? Renung diri sendiri. Selagi kita belum bertarik, kita belum beramal. Ini ingat sahabat. Kenapa? Allah yang perintahkan. Ramai orang, apa ini orang tarekah dia kata. Rupanya orang bertarekah itu baru nak melakukan ibadah. Kerananya orang yang bertarik itu adalah mempunyai ibadah berkaifiyah. Tahu kaifiyah? Oh Pak, kaifiyah arti orang ini? Orang arti? Lebih kau ngali ibadah orang yang kaifiyah. Ini masalah kita. Selamanya betul lah kata Rasulullah ya'ti ala nasi zamanu yusallun wala yusallun. Akhir zaman ruame sem solat tapi rupanya dia tidak faham apa itu solat. Benarlah para ulama kata masjid ini dijadikan untuk kita berhimpun dan bersolat, tapi bab solat nak didalami tak ada. Apa yang dipelajari? Ada ilmu masak-masak. Mungkin agaknya wallahu a'lam. Ya saya dah belajar solat Ustaz, ada yang belajar gini. Ditanya sahabat, berapa ramai orang yang solat menjawab solatnya? Selagi tidak dijawab solat, Allah tak akan pandang solat kita sahabat. Itu sebab kita darjah 1 belajar bab matematik, bab dulu namanya ilmu kira-kira. Bahasa kita gunakan. Tak sedap diganti ilmu hisab. Wah, ramai hisab dadah, ganti bahasa Yahudi. Matematik, matamu, matikmu. Bahasa ditukar-tukar. Baik-baik ilmu alam diganti apa? Geografi. Geografi bahasa siapa? Bahasa Yahudi sahabat. Baik-baik kita ada ilmu alam, dia tak ada lagi. Dulu kita belajar yang muqaddam, sekarang belajar apa? Ada muqaddam lagi, Pak Iman? Ada belajar muqaddam? Itu sebab apabila kita tak belajar muqaddam, kita baca istighfar pun tak betul. Tanya diri kita, aku baca istighfar macam mana? Sahabat, tolong hati-hati yang ini. Ramai orang yang baca istighfar tidak benar namanya. Maksud istighfar apa? Kita mohon keampunan. Benarkah kita mohon ampun pada Allah? Renung diri. Setiap huruf yang ada itu alif sin ta ghin. Tapi kita selalu tukar alif sin ta astaghfirullahalazim. Betul? Astaghfirullah. Kenapa tukar bahasa, tukar huruf? Piramli dah marah dah. Di mana kekuatan hang tua? Di tenaga atau di kerisnya? Kat mana, Pak? Ini tengok cerita Piramli tak? Piramli ada cakap, di mana kekuatan hang tua? Ditanya oleh Pak Nispu. Betul kan? Yang tanya Pak Nispu. Maka dijawab oleh Datuk Nujum Nujum. Nujum dia lah. Di mana kekuatan hang tua? Mudah saja.
Hang tua, kekuatan di tenaga, di kerasnya. Dua-dua tak ada. Di mana? Kalaulah kekuatannya di huruf ta, betul? Cuba tukar ba, ada hang buah. Apa yang nak disampaikan Piramli sahabat? Kita seronok aja. Rupanya yang disampaikan adalah interaksi kita dengan Allah. Apa dia? Di mana keampunan Allah dalam kalimah istighfar? Kalau kita tukar huruf ta, tukar kepada ta, asta, betul? Astagfirullah. Kita rasa seronok, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai kiamat pun Allah murka dengan kita, sahabat. Kerana hurufnya ala alif sin tarin. Ta, bukannya ta. Walaupun jauh Ustaz, ya walaupun jauh huruf aja tukar. Salah kui, asto. Betul? Hurufnya cah ni. Bukan asto. Tengok rujuk balik ke rumah. To ke ta hurufnya? Pak Imam, ta ke to? Ta. Astaghfirullah. Kenapa firullah? Di mana keampunan Allah? Dulu belajar tak? Kalau kita belajar muqaddam, apa bunyi mula-mula? Ya alif ba, ta, lam alif hamzah ya. Lepas tu baca apa? Tak, lepas lam alif hamzah ya, kita sebut apa? Oh, Pak, belajar muqaddam lagi. Lam alif hamzah ya. Wassalamu. Tahu tak sahabat, apakah wassalamu itu? Allah firmankan, salamun qaulan mir rabbir rahim. Kerananya orang Yahudi tahu kalau orang Melayu inilah yang terbijak di dunia, sahabat. Tahu. Orang pertama mengelilingi dunia siapa? Panglima Hitam. Disebut dalam galeri akan perpustakaan ataupun library di Turki, di London dan juga di Germany. Orang pertama yang mengelilingi dunia adalah orang Melayu, namanya Panglima Hitam. Siapa Panglima Hitam? Disebut orang kita adalah Hang Tuah. Orang pertama mengelilingi dunia kerana kebijakannya. Kenapa bijak? Kerana Allah telah memberikan satu ungkapan pada orang Melayu yang dulu kita belajar, sekarang wes orang belum belajar. Kenapa? Wes orang yang mukaddam. Apa mukaddam? Apa mukaddam, Pak? Pembukaan atau permulaan. Mukaddimah. Mukaddam ni mukaddimah. Tapi sekarang ada tak? Sekarang jadi Iqra. Iqra sana, Iqra sini, Al-Baghdadi, Al-Srigadini, Al-Man, macam-macam. Kerananya dulu apabila ditukar pada Iqra, para ulama yang tidak memahami mukaddam relax saja, okey. Tapi yang memahami mukaddam, kenapa dibuang akan mukaddam ini? Kenapa sahabat? Satu-satunya ayat para ulama dah melihat. Ulama al-mufassirin sahabat, bukan cikai-cikai, orang kaling-kaling punya ulama tu. Siapa ulama al-mufassirin? 40 orang ulama di dalam Ahlul Sunnah wal Jamaah. Al-mufassirin 40 orang, 40 orang al-muhadisin, dan disaksikan oleh ribuan para ulama untuk membentuk piagam Ahlul Sunnah wal Jamaah. Apabila mana seseorang itu mengungkap huruf-huruf Al-Quran, alif ba ta sa jim ha ha, kita belajar alif betul, tak ada cengege, tak ada, tak sebut, ada tak sebut cengege? Ada. Belajar alif betul, ada. Tak ada kan? Huruf ajaiyah. Barang siapa yang menyebut huruf ajaiyah dan ditutup dengan wassalamu, maka ketika itu Allah anugerahkan saraf otak dia bergerak 70 kali ganda kelajuan. Terus sebab orang Melayu bijak, kerana Allah membentangkan sarafnya terlalu laju. Kita pergi Arab, kita pergi mana pun, tak akan ada lah wassalamu. Kerananya wassalamu itu adalah sejahteranya pada yang membaca, kerana huruf-huruf itu dibaca. Kenapa? Rasulullah kan dah sebut setiap huruf itu akan diberi berapa sahabat? Setiap huruf. Piro, Pak? Diberi kemuliaan dan darjat kemuliaan berapa? 10 loh. Lekui ke piro diwaca 20. Betul hurufnya piro, Pak? 20
piro. Pasal kita selalu baca dadi 20-an, 28. Ya. 28 huruf, maka kalau dikalikan dengan 10 berapa? Bertiga simper di sopra ini 28 kali 10 Pak 280 itulah kelajuan yang menyamai 70 saraf yang kelajuan dia. Jadi orang Melayu otak sarafnya berkembang. Bukannya yang dalam TV itu gambar otak susu apa? Ngap lap dia pusing tok wi. Lap pakmu ya kayak tungku susu kayak lo. Seng apik ki susu apa? Susu cap gantung. Ini yang paling apik. Mulai neng seng apik selain daripada susu cap gantung. Paham? Buh lah kono. Jadi sahabat, rupanya orang-orang Yahudi ya telah melenyapkan akan satu perkara yang orang Melayu punya. Sahabat boleh pergilah ke negara Arab sana. Saya dah menjelajah negara Arab Saudi, pergi ke Jordan, pergi ke UAE. Orang belajar alif betul macam kita tidak wujud. Yang wujud hanya di bumi Nusantara ini saja. Kerana hebatnya orang Melayu, sehingga ia adalah orang yang disebut Madiyun. Itu disebut dalam Al-Quran. Satu-satunya surah orang Melayu punya, tapi kita tak perasan. Ini sukar nak direnung sahabat. Tapi dalam ilmu suluk dia disebut kat situ kenapa orang Melayu ni hebat. Ya. Tapi sahabat direnunglah, kita jangan ikut tailo kita. Ya, baca istighfar astaghfirullahaladzim. Sampai kiamat pun tidak ada keampunan kita. Kerana kena faham huruf yang berbaris bawah fungsinya apa? Alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Apa maknanya? Maknanya apa? 3 huruf ini. Kalau dulu saya di pesantren, alif di atas A, karepannya apa? Apa karepannya alif di atas A ini? Bukan alif di atas A gitu tak. Apa ada dalam situ? Kerananya apabila kita bertorek, maka setiap ilmu, setiap amal yang kita lakukan berkaifiah, mempunyai rantaian atau silsilah daripada guru kepada guru kepada guru sehinggalah kepada Rasulullah, Jibril dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita bertarik, selama itu kita tidak melakukan ibadah bersilsilah. Kita melakukan ibadah daripada Rasulullah. Bagaimana solat kita? Benarkah Rasulullah ajar? Aku dah belajar. Adakah kita belajar cuma random? Sedangkan nak memperhalusi solat kita sampai masuk ke universiti. How to do? Macam mana nak buat sehingga setiap fi'il, setiap qauli mempunyai kesenian yang sangat halus. Tapi kita tak nak belajar, itulah jadinya. Ya, sahabat. Hari ini saya tak banyak nak turunkan sahabat. Mungkin hari ini pertama dan terakhir. Wallahu a'lam. Ya, sebab pun jadual saya terlalu padat. Hari-hari ada, Khamis ke Jumaat, malam Jumaat ke, semuanya ada. Tapi saya cuba riliskan sebab sahabat saya Pak Imam Fauzan dah selalu dengan saya minta nanti dululah. Tengok mana yang nak undur diri, cilok aja lah. Nampak gaya ada yang undur diri. Ya, undur diri sebabnya mungkin tak betah apa yang saya nak sebut. Sahabat, kita ni solat, masjid ini saksinya. Kita solat benarkah? Kita ini ahlul sunnah wal jamaah sahabat. Renung diri. Berapa ramai orang yang munafik dalam kita melakukan ibadah solat. Betul kan Rasulullah sebut akhir zaman besok ramai solat tapi hanya munafik belaka. Kenapa? Rasulullah sabda lagi, akhir zaman nanti umatku berpecah 73 golongan. Satu je yang akan diterima oleh Allah. Semua masuk neraka. Siapa itu ya Rasulullah? Mereka yang menjadi ahli sunnah dan jamaah. Adakah kita ahli sunnah wal jamaah sahabat? Adakah kita ahli sunnah wal jamaah? Kita ngaku ahli sunnah. Di mana sunnah yang kita bawa? Apa sunnah yang kita sembahkan pada Allah? Ini yang menjadi bimbang dan sedihnya kita.
Sunnah apa yang kita sembahkan pada Allah? Rasulullah sabda dah, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salat macam aku. Rasulullah susah payah bertemu dengan Allah. Apa yang Rasulullah pakai? Baju besi. Rasulullah pakai baju tentera. Tidak, sahabat. Rasulullah diiktiraf, inilah uniform ketika mana kamu jumpa aku. Rasulullah memakai pakaian putih, jubah, sahabat. Ini kalau direnung kita sedih. Kita mungkir dengan Rasulullah. Kita cuma mendirikan solat, nak sah saja solat, tanpa memikir solat itu diterima ke tak oleh Allah. Ini namanya tasawuf, memperhalus ibadah. Nama kita ahlul sunnah. Ketika mana di depan Allah satu sunnah Rasulullah tadi. Bagaimana Allah nak memandang? Rasulullah depan Allah memakai jubah, sahabat, memakai rida yang warnanya hijau, memakai serban warna hijau, capal warna kemerahan. Rasulullah nak buka ketika mana masuk ke Sidratul Qudus, ditegur oleh Allah. Kenapa engkau buka kasut itu, capal? Maka Rasulullah tak jadi naik dengan capal-capalnya sekali. Maka Rasulullah pun naik kerana mulianya baginda Rasulullah. Sehingga Allah kata apa? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Rasulullah tak terima, sahabat. Kemuliaan dan kehebatan kepada kamu saja, barakah hebat. Allah kata, "Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Apa yang dijawab oleh baginda Rasulullah? Rasulullah tak lupa pada kita, sahabat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Engkau beri sejahtera pada aku, tapi jangan lupa pengikut aku yang beramal saleh. Pengikut umat aku tak tinggal dia. Rasulullah. Ketika mana kita di depan Allah, kita tak pernah menyokong akan Rasulullah. Macam mana Rasulullah nakkan nampak kita besok di yaumul akhirah? Kita nama jadi ahlul sunnah wal jamaah, tapi tak pernah ada sunnah Rasulullah dalam badan kita ketika mana di depan Allah, sahabat. Kita masih mementingkan aku dah tutup aurat dah, tapi tidak memikirkan hati Rasulullah. Aku susah payah jumpa Allah Subhanahu wa taala dalam masa 6 jam. Bukannya jauh, bukannya dekat-dekat, sahabat. Berlapis-lapis langit. Tak ada orang yang sampai kecuali baginda Rasulullah. Itu sebab Allah bersumpah demi langit, siapa yang tak bertarik belum lakukan ibadah. Itu sumpah Allah. Demi langit aku bersumpah, jalan yang aku bina ini. Kita tak pernah nak ambil tahu. Ini namanya kita masih lagi kedandapan. Nak solat tak pernah berkaifiah. Kita solat nonong-nonong gitu. Lihat Jibril lihat sahabat Nabi Adam alaihissalam, sahabat. Ketika mana dia berdosa di dalam syurga, sahabat. Dosa Nabi Adam berapa? 1 trok tahu. Berdosa dalam syurga ditendang keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kat dunia Nabi Adam tak pernah buat dosa lagi kerana taubatan nasuha. Itu pun apabila sampai ke muka bumi 100 tahun berdoa pada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minal khasirin. Allah tak terima, sahabat. 100 tahun Nabi Adam menangis tak berlagu kerana hanya memakan buah khuldi saja. Bukan dia buat apa pun, cuma makan. Ditendam keluar oleh Allah, kau tak layak masuk surga. Maka ketika itulah dia berdoa 100 tahun, ya Allah ampunilah aku, kalau kau tak ampuni aku golongan orang yang rugi. Jibril pun pening kepala dia. Jibril pun pening, kenapa Allah tak ampuni dia? Bertahun sudah berdoa. Maka kata Jibril, wahai Jibril, setelah mana Nabi Adam bertemu dengan Hawa di antara Muzdalifah dan juga Arafah, dibawanya akan Siti Hawa menaik ke tempat yang tinggi. Kata Jibril, biasanya tempat yang tinggi ini Allah suka, karena kamu datang dari tempat yang tinggi dan mulia. Panjatlah gunung itu. Maka dipanjatnya sampai ke puncak, berdoa lagi pada Allah, ya Allah ampunilah aku, ampunilah istri aku. Rabbana zalamna anfusana. Allah rakamkan dalam Al-Quran, sahabat. Tapi Allah tidak terima akan taubat, tak terima. Maka Jibril pun pening, Allah tak ampunkan, ini macam mana?
Maka ketika mana hampir putus asa akan Nabi Adam, teringatlah akan Jibril. Jibril pun ingat, kamu tidak akan diampuni dosanya ya Adam, selagi kamu tidak bertawasul dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa kekasih? Ketika mana kamu mendekati Allah, apa mahar yang kau bayar? Apa maharnya? Maharnya adalah Allah telah firmankan pada Adam AS, sallallahu ala habibi Muhammad, kau sejahterakanlah kepada kekasihku Muhammad. Maka lantas mengungkaplah Jibril mengajar kepada Adam, sallallahu ala Muhammad. Ungkaplah kalimah ini wahai Adam, maka mahar dibayar. Maka gembiranya Allah, maka menjadi pasangan suami istri di dalam syurga. Apabila berlakunya kekecohan ataupun dosa yang dilakukan ditendang keluar, maka ketika itu Jibril memberi peringatan kepada Adam alaihissalam, kau tak akan diampuni dosanya selagi kamu tidak memuji kekasih dia. Maka pergilah ke timur, kamu akan jumpa namanya akan satu batu yang di dalam Al-Quran disebut dinamakan Baitul Atiq. Maka berjalanlah Hawa dan Adam menuju ke Baitul Atiq itu, terpancarlah cahaya dengan tulisan sallallahu ala Muhammad. Maka dibacalah oleh Adam alaihissalam dengan mengelilingi Baitul Atiq selama, setengah riwayat mengatakan 7 tahun. Ada setengah riwayat 70 tahun. Barulah kabar gembira Allah turunkan melalui Jibril, ya Adam, hari ini Allah ampuni dosa kamu, kamu macam tak ada dosa. Maka sujudlah Nabi Adam antara penjuru dengan penjuru yang sekarang dinamakan Multazam. Itulah tempat sujudnya Nabi Adam kerana diterima akan taubatnya. Rupanya sahabat, kalau kita berdoa mentah-mentah tanpa kita memuji baginda Rasulullah, Allah tak akan dengar. Berapa ramai orang yang solat mentah-mentah tanpa berselawat terlebih dahulu, Allah dengarkah? Persoalan ni sahabat. Ketika mana kita depan Allah lupa dengan baginda Rasulullah, berselawatkah kita hari ini solat? Baru disebut tadi siang, betul tak? Apa Pak Imam cakap? Kenapa kita tak nak ingat? Kita dengan Rasulullah terlalu jauh. Nak melakukan ibadah, Rasulullah tak pernah diungkap. Itulah tawasul kita. Hanya Rasulullah lah yang boleh bantu kita. Lain orang tak boleh. Besok di yaumul akhirat, sahabat, kalau diceritakan Rasulullah ketika di yaumul mizan menangis, tak terpasal Rasulullah menangis kerana tengok kita. Kenapa tengok kita? Solatnya macam banyak tapi hampas. Renung dan pikirkan sahabat. Awalu ma yuhasabu 'ibadi min yaumil qiyamah as-salat. Tapi kita tak pernah memikir bagaimana solat. Berapa ramai solatnya tak sah, dia pun tak tahu. Hukum fiqh batal dah, tapi dia solat aja. Hari ini renungkan sahabat. Bukan kita ini bijak pandai, tidak, tapi kita ini berjamaah lah. Kita dengar Rasulullah nak solat, selawat pun tak. Syarat wajib solat apa syarat? Pertama, syarat wajib solat, orang Islam wajib solat. Syarat sah solat yang pertama, ini paham ke tak ni apa yang saya cakap? Syarat sah solat yang pertama apa? Islam, sahabat. Rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama syahadah. Sudahkah kita bersyahadah sebelum solat? Kerana itu yang pertama. Sudahkah kita bersyahadah, ngaku diri orang Islam? Kerana nak ngaku diri Islam, wajib kita bersyahadah. Oh, aku keturunan Islam dah. Rasulullah tak pernah ada sabda bahawa Islam itu keturunan, sahabat. Tapi Islam itu diturunkan. Kita sebagai mak bapak wajib panggil anak-anak kita, suruh syahadah depan kita. Kenapa? Biarlah bapak dan mak bapak bersaksi kepada orang Islam. Kenapa? Rukun Islam pertama syahadah. Baca syahadah depan bapak. Ini pengalaman saya lepas sunat.
Bapak kata, kamu dah sunat baik, dah. Sekarang kamu dah mula wajib mulai hari ini. Wajib solat, tak boleh tinggal kecuali kamu dah jalan. Baca syahadah depan bapak, biar bapak bersaksi kau orang Islam. Kerananya syahadah asyhadu itu menyaksikan. Siapa yang menyaksikan kita? Ada tak surat beranak kita? Macam orang yang bukan Islam masuk Islam, dia ada sijil lagi, ada saksinya, kat mana, pukul berapa, siapa yang Islamkan dia? Kita kat mana sahabat? Kita perlu ada dia punya bukti, barulah kita diakui sebagai seorang Islam. Kita ini Rasulullah sabdakan, lahirnya anak Adam itu fitrah, mencorakkan alat mak bapaknya, sama ada Yahudi, Majusi atau Nasrani. Kita pilih mana satu? Islam. Ikut rukun Islam apa yang pertama? Syahadah. Lepas syahadah, didik dengan solat. Ini ketika mana kita di depan Allah, kita selalu mungkir janji dengan Allah. Inilah namanya memperhalusi ibadah solat sahabat. Kalau tak, selamanya kita baru darjah 1 aja. Sepatutnya memperhalusi, dah masuk universiti. Tapi kita tak pernah nak mempelajari ilmu solat. Berapa ramai yang batal? Ini yang betul ni masuk waktu berapa ni? Dewani. Habis yang ceramah macam nak marah aja. Bukan marah, nasihat. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya nak jelaskan sedikit saja mengenai solat itu batal tapi tak rasanya. Apa dalam ilmu fiqh? Setiap pergerakan lebih dari berapa sahabat? Lebih daripada 2. Lebih 2 batal. 2 kecemasan, kad kuning. 3 kali kad merah, tak boleh main. Itu sebab kalah 2-0. Main. Itu sebab nak kena faham. Adam berdepan dengan Allah. Ya, hari ini saya nak turunkan satu perkara bernama kaifiyah ibadah salat yang sewajarnya ada pada diri kita semua. Ya, sebab para guru dah penatang mungkin, cuma kita tak nak ambil tahu. Sahabat, setiap pergerakan satu ruas anggota lebih daripada 2 membatalkan solat. Saya nak tunjukkan sahabat kita ini semua, semasa saya di pesantren menangis saya. Selama ini solat itu tidak sah rupanya. Cuba direnung. Pergerakan setiap ruas lebih 2 kali membatalkan solat. Dia tengok, saya nak buat praktikalnya sahaja. Tolong ambil perhatian. Setiap solat mempunyai solat berapa rukunnya sahabat? 13. Bukan 13 sahabat. 14. Ya, rukun tahu dia. Tapi oleh kerana digandengkan satu rukun itu. Sebab setiap rukun solat tak bergandeng, tetapi satu ini digandengkan. Apa yang digandengkan? Apakah rukun yang digandengkan dengan rukun yang lain? Satu aja sahabat. Namanya tumakninah. Betul? Kalau solat tak ada tumakninah, tidak sah solatnya. Kerana tumakninah digandengkan kepada semua rukun. Dalam ilmu tasawuf, tumakninah ada di semua rukun. Tak kisah rukunnya qauli atau rukunnya fa'il. Kerana tumakninah ada 2. Satu tumakninah qauli, satu lagi tumakninah fa'il. Okey sahabat, tolong renung. Ramai yang solat. Tangan kita ada berapa ruas sahabat? Ada berapa ruas? Tangan sendiri tahu tak berapa ruasnya? Ada 3 ruas. Apa dia? Tengok. 1, 2, 3. Ada 3 ruas. Silap hari bulan boleh membatalkan solat kita. Kenapa? 3 ruas dah. Sekali gerak je terus batal. Kenapa? Ada 3 ruas. Yang mufiqah tak menjurus pada yang tasawuf. Tolong jaga-jaga yang ini. Ya. Tetapi oleh kerananya ianya adalah sama ada nyata atau tak nyata, itu saja. Ya, okey. 2 kali bergerak berturut-turut batal, lebih 2 kali batal solat. Betul? Betul tak betul ni? Okey.
apabila ia nak rukuk, seseorang itu dia menggerakkan berapa ruas anggotanya. Tengok sahabat, Allah Akbar. Berapa? Allah Akbar. Sini dikira 2, sini dikira 2. Berapa sahabat? Berapa? 4. Solatnya macam mana? Macam mana solatnya? Batal yang dia tak tahu. Kenapa? Itu sebab kewajiban kerukunan tumanina. Sahab, berhentilah. Kenapa tak kata berhenti? Ini dah 2 dah ni. Sahab 2 dah ni. Kalau sahab betul-betul apa jadi? Benar kan kata Rasulullah? Ya'ti ala nas zaman yusallun wala yusallun. Tak solat pun dia. Kerana apa? Sekali solat batal, sekali solat banyak. Solatnya hebat, macam-macam solat. Solat sunat, solat tak sunat ke apa ke, macam-macam. Minta maaf, tapi hampas belaka. Kerana tidak mendalami ilmu solat. Allah tanpa henti, sah-sah. Ketika saya belajar dengan almarhum Tuan Guru Hasan Din, ini apa ni dia kata? Kamu tahu tak itu batal kamu solat? Ini kau suka je dia. Kerana tak faham apa itu tumakni, angkat sah, berhentilah bersalah. Dah 2 dah ni kecemasan. Potonglah. Kata orang tu memutuskan COVID. Sah, putuskan COVID dulu. Baru gerak lagi. Sah, putuskan pergerakan daripada berturun turun. Sah. Ni dah 4 sahabat. Allah. Saja dia solat dia padahal dia batal. Nauzubillah. Yang lepas jangan dikenal. Kalau dikenal merosak badan. Renung pikir, ini yang menyedihkan sahabat. Kita tak detail dalam solat. Dah terang dah mengatakan kalau bergerak lebih satu ruas itu 2 kali batal solat. Kita sekali jalan 2 sahabat. Kalau saat ini jadi berapa? Tanpa henti 4 sahabat. Ini yang namanya lebih detail kita pelajarilah dalam solat. Itu baru 1. Kalau dah naik, Sami Allah. Lagi macam mana? Kerana kita tidak berdisiplin. Kerana kita tidak memahami apa itu rukun solat sebenar. Sebabnya apa? Tidak pernah bertorek kita dalam melakukan ibadah. Minta maaf sahabat. Rasulullah sabdakan, mereka yang bertorek adalah mereka yang itu ibadahku. Baru kita melakukan ibadah, tahu sebenar hakikat solat. Inilah hakikat solat menyeronokkan. Kita tahu solat itu Allah tenung dan Allah renung dan Allah angkat solat kita. Bukan hanya sah saja. Kenapa? Minta maaf banyak sahabat. Kadang-kadang kita biadab dengan Allah. Kenapa biadab dengan Allah? Sebab kita tak bagi salam. Nak masuk rumah Allah pun tak bagi salam. Berapa ramai yang masuk rumah Allah bagi salam? Bagi salam dengan siapa? Pemilik rumah ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi salam Allah. Macam pelik kan? Bagaimana nak bagi salam kalau kita ungkap Allah balas? Apa ungkapannya? Tidak lain tidak bukan diingatkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nak masuk masjid kita bagi selawat Kalau tak bagi selawat, tak bagi salam dengan Allah. Kerana satu-satunya ungkapan yang Allah akan balas on spot. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 10 kali Allah balas kat kita. Bagi selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru masuk. Kenapa? Bagi salam ke Allah, Allah balas on spot. Tak ada tunggu-tunggu lagi. Wa imah orang itu munafik, wa imah orang itu pun zindik, orang itu riak dan sebagainya, Allah balas. Tapi kalau berzikir kita solat hebat, Allah tenang aja. Belum tahu nak diangkat ke tak angkat. Tetapi kalau selawat, Allah tidak akan sekat-sekat terus balik. Tapi kita dengar Rasulullah, nak solat supaya diangkat solat kita pun tak selawat. Moga-moga dengan selawat Allah angkat selawat kita, Allah dah balas, solatnya pun Allah angkat juga. Bermaksud kita tumpang tunggu je sebenarnya. Tapi oleh kerana ilmu kita nak bertorek, kita jadi tidak faham hakikat solat sebenar. Bagaimana nak bermakrifah dengan Allah sedangkan solat kita tak tahu hakikatnya? Bagaimana nak bermakrifah sedangkan Rasulullah sabdakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kita tanya diri kita, siapa diri kita? Pernah bagi salam diri kita? Sahabat, diri kita ni ada apa dalam diri kita? 2 sahabat.
yang Allah titipkan sampai kiamat, sampai di besok dibangkitkan. Benda itu ada lagi. Apa dia? Dua benda. Pertama ialah asma Allah pada diri kita. Kat mana Allah letak asma'nya? Di mana Allah meletakkan asma Allah pada diri kita? Kat mana sahabat? Tolong renung. Asmaul Husna Allah berapa? 99. Allah letak kat mana? Allah letakkan di tapak tangan kita 181. Tapi kita tak pernah menghargai asma ini. Kenapa? Tengok orang solat. Sedangkan Rasulullah kata bagaimana? Hadapkan asma ke kiblat supaya ia terpancar. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah firmankan. Tapi kita tak buat. Gitu saja. Apa guna tapak tangan kita ni yang diajar bagi Rasulullah sehingga asma menghadap kiblat? Kerananya akan menuntut bela nanti tangan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti dikunci mulut kita sahabat, maka menuntut belalah tangan dan kaki kamu apa yang kamu kerjakan. Kaki pun tak pernah ngadap kiblat. Minta tolong sahabat. Berapa ramai orang solat kakinya tak menghadap kiblat. Kenapa? Dia gini kan. Ngadap kiblat gagak-gagak. Tolong renung. Sunnah baginda Rasulullah ketika mana nak solat dia tunduk. Oh, tak ngadap kiblat, dia ngadap kiblat. Rasulullah tunduk sahabat. Berapa ramai orang nak solat tunduk? Sunnah baginda Rasulullah tadi bawa kerana interaksi kita dengan kaki. Kenapa? Kerana solat ada 5 pandangan. Salah satunya memandang pada kaki kita sendiri. Kerana bertawasulan ketika itu. Kenapa bertawasul? Kerana anggota wajib yang menghadap kiblat keluar daripada pandangan kiblat. Apa? Dada kita. Ketika mana kita rukuk, dada ini keluar daripada pandangan kiblat. Kalau dada ini keluar dari pandangan kiblat, apa jadi? Dada ini tak menghadap kiblat sahabat. Batal solat kita. Ketika itulah kita bertawasul. Kita lihat pada ibu jari kaki kanan yang tidak pernah keluar pandangan kiblat. Sentiasa menghadap kiblat dia. Kita sujud ke, kita duduk ke apa, dia menghadap kiblat ini. Tapi ibu jari kiri melintang sana, melintang sini. Tapi ibu jari kaki kanan tak pernah keluar. Itu sebab ketika mana rukuk pandangannya adalah pandangan tawasul namanya. Ketika mana pandangan itu dialihkan kepada ibu jari kaki kanan, bertawasul dia. Tapi kita kalau tak pelajari tawasul apa? Itu sebab angkat begitu saja. Sedangkan yang paling peliknya jadi Ultraman. InsyaAllah gitu saja. Ada yang gini. Kenapa Rasulullah tak ajar gitu? Rasulullah Allah sebut pandangkan asma ini ke kiblat itu. Ini salah satu daripada sahabat. Renung dalam kita solat. Jangan lagi buat batal sahabat. Sedih kamu. Kalau ini tidak didedahkan. Selama itulah benar kan kata Rasulullah. Akhir zaman ramai orang solat tapi tak solat pun. Kenapa? Dia tak belajar. Jangan, pastikan kerana tumakninah itu adalah rukun di dalam solat. Sahabat hadirin dirahmati Allah, saya rasa itu saja untuk hari ini. Minta maaf kalau rasa tak seronok, jangan panggil saya lagi sebab saya ni orangnya kasar. Kalau saya orang halus, sahabat kata kenapa ustaz tak datang-datang, padahal saya datang kalau saya jadi orang halus. Tapi saya jadi orang kasar. Jadi ada juga kok kat depan. Kalau halus, saya tak berapa lagi. Padahal dah duduk depan. Jadi orang halus. Jadi rupanya nak jadi orang kasar, cakap pun kasar, ngapura pulau kata lain kata orang akhir. Ya Pak Imam ya. Ya lu ngapura lu kulo. Kayak bocah kae wis aja diceluk neh kae medeni. Kalau ora didendeni benda kuwi sebener memang kan kata Allah innal insana lafiqu ilal ladina amanu wa amilu sholeh. Lepas itu Allah kata apa? Wa tawasau bil haq. Apa wa tawasau bil haq? Pesan-pesan benar-benar. Dan ilmu tasawuf dia kata bukan pesan. Tapi lakukan ibadah benar. Kalau istighfar benar, jangan asto lagi. Astagfirullah. Karena ingat sahabat, sampai kapan-kapan dan sampai di kapan kita. Ingat ini yang saya pesankan. Setiap huruf berbaris atas perintah Allah kita lakukan ibadah. Setiap huruf berbaris bawah perintah Allah untuk kita mencari ilmu. Dan setiap huruf berbaris depan hak mutlak Allah. Dalam istighfar roh baris depan jarang terungkap astagfirullah. Hak Allah tak tertunai. Bagaimana kita nak diampuni dosa? Setiap huruf berbaris depan hak mutlak Allah. Wa tawasau bil haq. Huruf berbaris atas perintah Allah untuk kita lakukan ibadah benar kata Allah.
wa tawassaw bil haqq. Lakukan ibadah benar kata Allah. Itu mengikut dengan tafsiran para ahlul tasawuf, orang-orang ahli sufi sahabat. Tapi dalam ilmu syar'i pesan-pesan benda yang benar. Wa tawassaw bil sabr. Lakukan ibadah sabar, jangan lancing kata Pak Yai. Lancing dia. Lepas salam lancing ora sabar. Imam nah bocone Bismillahirrahmanirrahim. Imam kok cocok saja nih kok lambat men. Nah, kita dah ada perasaan gitu. Sebab tidak paham wa tawassaw bil sabr. Oke, sahabat yang dirahmati Allah, para ulama tasawuf mengatakan bahwa setiap ibadah itu mempunyai kaifiyah. Tak ada kaifiyah bukan ibadah. Carilah kaifiyah itu. Hari ini saya turunkan satu kaifiyah ibadah. Kunci segala ibadah. Kalau sahabat nak solat kena apa sekalipun, bacalah 5 perkara ini. Ulama tasawuf turunkan pada kita, ya, daripada salaf pada salaf, daripada sahabat, daripada Rasulullah turunkan. Tapi benda ini sudah terbenar dan tidak diamalkan lagi. Malam kita berkaifiyah ketika mana melakukan ibadah. Karena kaifiyah itu adalah rentetan silah menjurus kepada Rasul. 5 perkara yang disebut adalah pertama istihazah. Pertamanya bacalah istihazah. Apa istihazah? Ta'awuz. Bagaimana baca ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keduanya bacalah basmalah. Awal amal bismillah. Bacalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan benar, jangan silap. Bismillah ya, bukan milah sahabat. Karena situ asma terjadinya manusia daripada darul baitoh. Ba itu titik bawah. Apa titik bawah? Darul baitoh, terciptanya akan Adam. Kerana basmalah kehidupan manusia. Pahamilah basmalah itu. Baru kita tahu rupanya aku ini betul lagi. Kenapa banyak ceritanya dalam ba itu? Kerananya basmalah menghimpunkan berapa kitab? Berapa kitab sahabat? Dalam bismillah saja. Bismillah terhimpunnya 313 kitab yang diturunkan semua para rasul. Kerana Al-Fatihah adalah umul kitab, segala kitab, inilah ibunya. Walaqad ataina sab'a minal matsani wal Qur'anil azim. Diturunkan kepada Muhammad 7 ayat yang terkandung semua Al-Qur'an, semua kitab-kitab. Itu suratul Fatihah. Dihimpunkan Fatihah dalam ayat yang pertama basmalah. Basmalah dihimpunkan di dalam ba. Dalam ba itu dihimpunkan dalam titik titik di bawahnya. Kenapa di bawah? Kenapa ba itu tak atas? Itu non. Yuk kalau dulu nama ba tidak atas kan boleh. Kenapa ba itu titiknya bawah? Sebab ada Allah tulis gitu. Jadi sahabat direnungkan. Okay? Keduanya adalah bismillah. Ketiganya adalah istighfar benar. Keempatnya kita bertawasulah dengan baginda Rasulullah dengan berselawat solat. Selawatlah supaya Allah balas. Dan selepas itu kita berekrar pada Allah bahwa syarat wajib solat adalah orang Islam. Jadilah diri kita Islam dengan bersyahadah. Bersyahadahlah biar imam menyaksikan makmum bersyahadah, makmum menyaksikan imam bersyahadah. Karena asyhadu penyaksian. Kita baca syahadah kalau tak disaksikan bukan syahadah. Kerananya itu namanya kita duduk di alam syahadah. Wajib disaksikan. Kalau tak belum lagi. Contohlah namanya Tai Lencong. Ya, nama seorang kawan kita namanya Tai Lencong atau Wong Ngishing. Dia masuk Islam, dia baca kalau aja syahadah. Aku dah Islam aja. Kita tak boleh tiraf. Selagi ada saksinya, betul? Tak boleh sendiri-sendiri. Itu sebab bersaksian antara imam dan makmum. Maka dipandang oleh Allah hamba-Ku semuanya adalah Islam. Kerana syarat wajib solat Islam dan orang Islam, sahnya solat adalah Islam. Islam yang pertama adalah syahadah, lepas itu dia solat. Dia renung betul-betul. Ya, okey. Jadi sahabat, kalau yang dah batal ambil wudu, saya nak perturunkan yang dinamakan kaifiyah ibadah atau kunci segala ibadah. Apa dia? 5 perkara yang saya sebut tadi. Apabila saya ungkap, sahabat ungkap, apabila selesai syahadah, niat dalam hati aku terima akan amalan ini daripada guru. Sebab itu yang diturunkan pada saya dan guru suruh menyebarkan pada semua umat Muhammad supaya ibadahnya dapat berkaifiyah seperti mana Allah terapkan dalam Al-Quran sana. Ya, kalau orang dalam ilmu ahli zikir, selagi kamu tidak berbai'ah, kamu belum lagi berzikir. Kalimah la ilaha illallah kita letak kat mana? Kalimah la ilaha illallah letak kat mana? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun.
Tak guna apa-apa kita baca la ilaha illallah kalau kita tak tahu matlamat dan letak kat mana. Sebab guru mengajarkan namanya tawaju, muraqabah yang ada dalam diri kita, baru tahu di mana latifah kita. Baru kita melakukan ibadah. Kalau tak kosong belaka. Kata Pak Yai, kata kalimah la ilaha illallah cuma joget-joget kat mulut saja. Tapi tak tahu nak letakkan di mana. Ini yang sangat berbahaya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Bukan ungkap ini saja, tapi di mana diletakkan itulah laluannya. Ruh yang keluar. Masya Allah sahabat, dah akhir zaman. Jangan sampai kita ketinggalan. Tak ada masa lagi kita ini. Okey sahabat, hadaplah kiblat dan saya ungkap sahabat ikut supayanya saya perturunkan akan kaifiyah ibadah ini. Ya, setiap kali nak solat apa, tolong baca bersama dengan imam dan makmum. Kerana ini adalah perjanjian. Perjanjian apa kita dengan solat? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa ujungnya? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bagaimana jadi seorang muslim? Inilah yang kita nak buat. Okey sahabat, saya baca lepas ikutnya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi sekali sahabat, lagi sekali bacanya a'u ya, jangan a'u. Hurufnya alif ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niat dalam hati sahabat, aku terima akan amalan kaifiyah ini, ya, untuk dijadikan kunci setiap ibadah. Ini buat, kerana inilah membuka kita. Kenapa kita beristihazah? Kerana kita mohon perlindungan Allah, kerana syaitan banyak sangat bodoh. Sehingga kita salat pun berdoa pada Allah, Rabbi a'udzu billahi min syaitanir. Tapi kalau tak buka pintu solat, kita pun belum solat. Apa buka pintunya? Allahumma anta maksud wa ridhaka matlubi. Kaulah ya Allah yang aku nak tuju. Kaulah yang aku maksudkan. Wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini kuncinya. Lepas itu barulah kita salat. Itu sebab sahabat, kalau kita baca basmalah kerana kita nak melakukan ibadah basmalah. Kenapa kita beristighfar? Sebenarnya kita solat ni bawa apa? Kita akan bincangkan, to be continue next time. Ya, akan lebih luas lagi bagaimana solat dalam hakikatus solat. Dalam ilmu zikir ada dinama muraqabah, disebut hakikatus solat. Bagaimana nak kenal solat? Kalau kita tak kenal maka tak. Bila masa nak bercinta, tak kenal tak tahu. Dah kenal baru tahu. Ini kita patut. Ini main cinta je. Tak apalah, main cinta pun boleh lah.
hitam adalah aku. Jadi sahabat, 4 perkara yang perlu ada dalam kita dalam melakukan ibadah adalah mencari ilmu dalam syariat. Keduanya kita bertarekah melakukan ibadah, baru mendapat akan hakikat ibadah itu, baru kita faham akan ma'rifah pada Allah. Pak, ya, manusia itu mesti ada 4. Kalau tak, belum lagi melakukan ibadah. Ya, moga-moga kita mendapat manfaat akhirnya. Ayo sahabat, kita baca istighfar orang-orang dahulu kala, ya, yang sekarang tak didendangkan lagi. Bacanya ratib-ratib yang lain. Tapi bagaimana Syekh Ja'far, ya, anak murid kepada Salman Al-Farsi, ya, anak murid kepada Abu Bakar As-Siddiq, anak murid daripada Rasulullah kepada Jibril kepada Allah. Apa istighfarnya? Wahai Ali, bacalah istighfar ini umpama kamu melakukan ibadah 1000 tahun. Ayo kita baca, selalu didendangkan, ya, tapi dah mulai tenggelam. Ayo kita baca sama-sama. Baca istighfar sebenarnya, tapi secara nazom atau berlagu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdil zalimin la yamliku walinafsihi dara wala nafa'a wala mauta wala hayata wala nusura la walau karihal kafirun. Di Nabi Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أشهد بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي رحمة يا سيدي يا محمد إنا أتوسل بك إلى ربي. اللهم فاسع في فضائل كل حاجات وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعوذ بك من البراس والجنون والززام ومن سيء الأسقام. ربنا اغفر عنا عذاب إنا مؤمنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عزيز الخبر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ينبعنا شك ولا مطرود ولا محروما. وهب لنا مسيئنا لمحسنين ومقصرنا لأمالنا كلا بوجهك الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول هذا أستغفر الله الذي لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.